ассалому алайкум тамошобинони азиз, нашри махсуси барномаи сиёсӣ таҳлили амният ва ҷомеа аст аз студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд ки мавзӯи аҳамияти эъломияи Хуҷанд барои сулҳи абадиро мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор медиҳад. бо ин мақсад ба студияи марказии шабакаи телевизионии вилояти Суғд даъват шуданд устод сиёсатшинос Абдуллои Раҳнамо. устоди азиз, изҳори миннатдорӣ баён мекунем, чун дар ҳар як сафаратон пешниҳоди моро барои иштирок дар барномаи сиёсии таҳлили амният ва ҷомеа мепазиред ва андешаҳои созандаи худро дар барномаи мо баён мекунед. хеле ки боло ҳам ишора кардем, устоди азиз, мавзӯе ки имрӯз мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор мегирад, ин ҳам аҳамияти эъломияи Хуҷанд ба ҳисоб меравад. дар ҳақиқатан ҳам мо давоми моҳи март як рӯйдоди муҳими сиёси тарихӣ дар на ин ки минтақа, балки шояд дар ҷаҳон ба вуҷуд омад. ин ҳам бошад вохирии сарони се кишвар, ин ҳам бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззам миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон Садир Ҷапаров дар маркази вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд инҷо дар баробари ба имзо расидани чандин созишномаву ҳуҷҷатҳои расмӣ, яке аз ҳуҷҷатҳое ки ба имзо расид, ин ҳам бошад созишнома дар бораи эъломияи Хуҷанд, дар бораи сулҳи абадӣ байни кишварҳои Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва Қирғизистон ва эҳёи дубораи муносибатҳо байни Тоҷикистону Қирғизистон ва пурра муайян гардидани хати сарҳадӣ ки солҳои охир баҳсҳои зиёдеро ба вуҷуд оварда буд. сараввал устод мехостем вобаста ба вазъи ҳасоси ҷаҳони муосир ки аксар низоъҳое ки байни кишварҳо ба вуҷуд омада истоданд, ин ҳам дар баробари ана ҳамун масъалаҳои баҳсӣ дар сарҳаду марзи онҳо ҳаст. яъне масъалаи марз ва сарҳад аз мушкилиҳои ҷаҳонӣ то низоъҳои мусаллаҳона дар ин ва ё он кишвари ҷаҳон мехостем андешаи шуморо шунида бошем ки то чӣ андоза метавонад ана ҳамин масъалаҳои баҳсӣ низоъро байни кишварҳо ба вуҷуд оварда бошад ва то чӣ андоза ана ҳамин муайян гардидани хати сарҳадӣ барои таъмини амнияти як кишвару минтақа чӣ аҳамият дорад. марҳамат устод. ташаккур. пеш аз ҳама ман мехостам барои даъват, барои як барномаи хуб, барои талошҳои шумо дар фазои иттилоотӣ ташаккур гӯям, зеро мо дар ҳар куҷое бошем дар саросари ҷумҳурӣ барномаи шуморо мебинем ва ман фикр мекунам ки дар сохтани афкори миллӣ, дар сохтани фазои солими иттилоотӣ, дар ҳимояи манфиатҳои миллӣ чунин барномаҳо аз ҷумла барномаи амният ва ҷомеа ки шумо муддати тӯлонист онро пеш мебаред хеле нақши муҳим дорад. зеро фазои иттилоотӣ, фазои фикрӣ гоҳо хусусияти муайянкунанда дорад. касе ки дар фазои фикрӣ ғолиб аст, дар фазои иттилоотӣ ғолиб аст, дар фазои сиёсию қудратӣ ҳам ғолиб аст. бинобар ин доштани фазои солими иттилоотӣ, доштани амнияти иттилоотӣ як бахши муҳими амнияти миллӣ аст. ана аз ин назар ман мегӯям ки чунин барномаҳо хеле муфиданд ва заруранд ва он чӣ ки шумо ба миён гузоштед дар бораи низоъҳои сарҳадӣ дар ҷаҳон, дар илми низоъшиносӣ яке аз печидатарин шакли низоъҳо маҳз ҳамин низоъҳои сарҳадӣ байни давлатҳост. зеро мо агар ҳамин хел дар ҷаҳони муосир 150 давлатро тасаввур кунем, ҳудуди 100 давлат байни худ дар масъалаи марз баҳс доранд ва ин фақат хоси давлатҳои осиё ё шарқи дур ё африқо нест, ҳатто давлатҳои амрико, давлатҳои аврупоӣ дар масъалаи марз баҳсҳои худро доранд ва ҳамин баҳси марзӣ як хусусияти хосаш дар ин аст ки ҳамзамон дар он ҳам унсури сиёсӣ ҳаст, ҳам унсури номусию ғурурӣ ҳаст, ҳам манфиатҳои миллӣ ҳаст, ҳам манфиатҳои иқтисодӣ ҳаст. бинобар ин онҷо масъала фақат рӯи хок ё замин намерад, атрофи он як силсила арзишҳо ва манфиатҳо бо ҳам рӯбарӯ мешаванд. бинобар ин ҳалли низоъҳои марзӣ яке аз мушкилоти асосии башар аст. шумо ҳамин шаб агар ахбори телевизионҳои ҷаҳонро рӯшан кунед, аз ҳар гӯшаи ҷаҳон
خبر میاد درباره اختلاف مرزی یا در ژاپن است یا در شرق دور است یا در تایوان است یا در اسرائیل شرقی میانه است یا در اروپا است یا در هر کجا. ببینید این یکی از نوعهای بسیار شدید نزاع است و متاسفانه تجربه حل آن بسیار نادر است. بنابراین ما وقتی که حل شدن بحث سرحدی در آسیای مرکزی را که ماه گذشته ما شاهد آن بودیم، نقطه گذاشته شدن به این بحث چند صد ساله رو میبینیم، ما به یگان شبهه میتونیم گوییم که این یکی از دستاوردهای مهم برای تاریخ نزاع شناسی است. شما بینید برابری به دست آمدن همین سازشنامه ها بین سه کشور آسیای مرکزی درباره سرحد و برابر امضا شدن اعلامیه خوجند درباره دوستی ابدی، هم سازمان ملل متحد، هم تشکیلات‌های با نفوذ جهانی، هم سران کشورهای قدرتمند، هم سران کشورهای بسیار دور، مثلا کشورهای عربی، کشورهای شمال افریقا، کشورهای شرق دور مثل ژاپن، اینا همه یک باره این رو تبریک گفتن. چون که در تاریخ معاصر ما، تاریخ معاصر انسانیت، چنین دقیق نهایی حل شدن بحث مرزی حادثه نادر است. برای همین جهانیان چنین استقبال گرفتن، همچنین یک دستاورد تبریک گفتن. انا از همین نظر ما اگر نگاه کنیم این واقعا حادثه مهم بود، زیرا بحث مرزی یک خصوصیت اساسیش این است که خودی رسمیت حدود دولت رو زیر سوال میبرد و متناسباً استقلال اون دولت رو زیر خطر میگذارد، بودن اون دولت رو زیر خطر میگذارد، زیرا دولت فقط یک مفهومی حقوقی و سیاسی و ارزشی نیست. دولت در روی یک زمین ایستاده است و اون زمین پایه تشکیل دهنده همون دولت است. وقتی که زمین او مورد بحث است، هستی همون دولت مورد بحث است. از همین نظر بحث مرزی ظاهرا یک بحث خرد اگر تا بعد، او بحث درباره بود و نبود همون دولت است. از همین رو حل همین خیلی مسئله ها، این استوار شدنی امنیتی و دولت، استوار شدنی مسئله بقای اون دولت است. بنابراین چنین یک نقش حیاتی دارد. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. راه رسیدن به نقطه نهایی همین مسئله، پر حل و فصل گردیدن همه نقطه های سرحدی و با اعتماد ان همین امضای اعلامیه خوجند برای صلح ابد بین کشورها، یک فکر کنم راهی آسان نبود. با استاد میخواستیم همینجا اندیشه شما رو ان همین راه رسیدن به ان همین احیای دوباره مناسبت ها بین تاجیکستان و قرقیزستان و پر ان همین حل و فصل گردیدن مسئله های سرحدی شنیده باشیم. مرحبا. با یک کلمه اگر بگیم راه بسیار دشوار، راه بسیار پیچیده، که یک راه بود که حتی نه تنها نزاع بود، خون در آن ریخت، جانها داده شدند، بحثا شدند، وضع منطقه متشنج شد، ولی خوشبختانه همون روحیه دوستی، عقل سالم، اون تجربه بزرگی که رهبریت دولت ما داشتند بر همه این پیروز آمد. و اگر ما درباره چگونه به دست آمدن این موفقیت کمی جزئی تر صحبت کردیم، من فکر میکنم که در همینجا در کنار این که تجربه و اراده کمک کرد، همین بدون یگان میان روبرو نشستن و روبرو صحبت کردن و روبرو حل کردن مسئله یکی از عامل‌های کامیابی همین مسئله شد. زیرا تجربه جهانی نشان میدهد که هر کجایی که میان روها پیدا میشن، خصوصا میان روهایی که منفعت‌های خود رو دارند، اونها معمولاً به بهانه میان روی یگان منفعت خود را در او بحران حمایه میکنند. بنابراین همین حالت نزاع، حالتی که هر کشور از همدیگر در ترس و بیم باشد، حالتی که هر کشور از ترس همدیگر به کسی دیگر در بیرون منطقه
تکیه کند، این به نفع قدرت‌ها و بازیگرای بیرونی هست. بنابراین با نام میانه روی اونا در رفت مذاکرات به هر دو طرف پیام‌های گوناگونی میتن که در نتیجه همین سازش و حل مسئله امکان ناپذیر میشد. من با باوری میگویم که اگر کشورهای آسیای مرکزی اجازت میدادن که در حل مسائل مرزی بین این سه کشور میانه‌روهای بین المللی پیدا میشدند، این بحران عمیق‌تر و بزرگتر میشد. همین روبرو نشسته تعریف درست منفیت‌های خود را پیدا کردن، همین یکی از کامیابی‌های همین روند بود. بنابراین اگر ما یگان وقت همین روندی که ماه مارت انجام شد و در خوجند 31 مارت در خوجند با امضای اعلامیه صلح دوستی ابدی خوجند تمام شد، همین را اگر یگان وقت آموزیم، باید همین نکته رو گوییم که همین خودداری از خدمت میان روها و نشستن و روبرو صحبت کردن راهبران و درک مشترک بدن منفیت ها یکی از سبق های همین روند است. تشکر زیاد استاد، سلامت باشید. و عموما مشکلات همین راه که در حقیقت با راه آسانی به دست نآمد و با راه آسانی راه حل خودش را نیافت، خود همین به امضا رسیدن اعلامیه خوجند برای صلح ابد خودش نشانه همین است که البته همین راهبران کشورها همین راهی بسیار مشکلی که طی کردند خواستند که حفظ کرده شود و تا ابد باقی ماند دوستی بین اهالی سه کشور، چون همین در احیای مناسبت و باز شدن سرحدها بین هم جمهوری تاجیکستان و هم جمهوری ازبکستان در سال 2018 و هم جمهوری تاجیکستان باقریستان ما همون روحیه مردم رو توسط شبکه اجتماعی و سایت اخباری آمد دیده بودیم که چگونه یک روحیه ادانه دارند و چگونه از همین یک اقدام های نجیب راهبران دولت ها استقبال میگیرند و همون دوستای چندین ساله خود مثلا با یک اشک شادی قبول میکنند. و همین استاد درباره اهمیت عموما اعلامیه خوجند برای دوستی ابد بین کشورها خواهش میکردیم چند اندیشه تون بیان کنید. خب ببینید، اولش که وقتی میگوید اعلامیه دوستی ابدی، این اراده همین راهبران، اراده کشورها و اراده همین مردم ها است، زیرا منفیت این منطقه در دوستی هست و این خسته شدنی همین منطقه از این نزاعها هست که آمدن با زیر کلمه ابدی، یعنی که دیگر باز نگردد اون نزاع، دیگر به اون روزها بازگشتن نمیخواهد کسی. بنابراین همیشه باید دوستی و همزیستی منطقوی در اولویت گذاشته شد. بنابراین همین اعلامیه دوستی ابدی نام نهادنی، همین اعلامیه خودش یک نوع بیزاری و خستگی تمام منطقه از همین بحران هاست. این یک. دوم اینکه بحران های مرزی و غیره که در این منطقه بودن اساساً خصوصیت صنعی داشتن. یعنی ما تاریخ همین منطقه رو اگر خوب آموزیم، ببینید اکثر این نزاعات در نتیجه دخالت بیرونی، در نتیجه بسیار طلبی، در نتیجه یک مردم رو نسبت دیگری برتری دادن یا زمینی کسی رو از کسی گرفتن و غیره و نزاع انداختن حاصل شده است. بنابراین نزاع برای منطقه آسیای مرکزی حالت طبیعی نیست، حالت صنعی است. حالت طبیعی این منطقه چون که تاریخش، تمدنش، فرهنگش نشون میده یک حالت همزیستی است، چون که تجربه بزرگ این منطقه نشون میده که این ملت ها در کنار هم میتونه زندگی آسایشته داشته باشند. این جنبه تمدنی تاریخیش. ولی از نظر منفیت و اقتصاد و وضع اجتماعی اگر گیریم، بافتی همین منطقه آسیای مرکزی چنین است که هم از نظر اقلیم، هم از نظر جغرافیا، هم از نظر بافتی بازار، هم از نظر معامله‌های تجاری و هم از نظر حتی بازار استحصالی صنعتی، این منطقه به هم بسیار وابسته است.
مثلا اینا در مرزهای سیاسی تقسیم کرده در داخل هر یکش اقتصاد مستقل به وجود آوردن بسیار مشکل است، زیرا یکش آب دارد دیگرش آب ندارد، یکیش زمین دارد دیگرش زمین ندارد، یکی راه دارد دیگرش راه ندارد، یکیش مثلا ثروت‌های طبیعی دارد دیگرش ندارد. بنابراین این منطقه به هم بسیار وابسته است. مثلا بی آبی تاجیکستان شما پخته ازبکستان رو تصور کرده نمیتونید، پخته ترکمنستان رو تصور کرده نمیتونید، یا که مثلا راه آهن ازبکستان برای اقتصاد تاجیکستان چقدر مهم است، یا که گاز ازبکستان برای صنعت تاجیکستان، برای صنعت قرقیزستان چقدر مهم است، یا نفت ترکمنستان، یا که گندم قزاقستان برای منطقه چقدر مهم است، یا اما پیریخ هایی که ما در او بلندکوهای خود داریم و حفظ میکنیم تمام این منطقه رو با آب تامین میکند. از همین رو این منطقه به هم بسیار پیچیده به معنای مثبت یا بسیار وابسته و یک واحد یگانه تاریخی، تمدنی، اقتصادی، اجتماعی هست. این جنبه منفعتش. بنابراین تنها در حالت همکاری نزدیک کشورها شفاف شده بودن مرزها این پتانسیل بزرگ منطقوی کار میکند. ولی هر کس اگر در داخل همون داشته خود را نگاه داشته استد به استفاده عمومی منطقه نگذارد، هر یک کشور در علاهیدگی ضعیف است، هر یک کشور در علاهیدگی ضرر میبیند. بنابراین من همین با باوری میگم که هر روزی از هم جدا بودن کشورهای آسیای مرکزی برایشون میلیون ها دلار ضرر میاره، ضرر اقتصادی. هر روزی بسته بودن سرحدها، هر روزی از هم دور بودن بازارها، معامله ها میلیون ها ضرر میارد. اگر همین رو از طرفی برعکس نگاه کنیم، یعنی که همین فرارسی صلح منطقه، اعلام شدن اعلامیه دوستی ابدی شرایط رو به وجود آورد که برای منطقه میلیاردها فایده است. این فایده به چی معنی است؟ یکی که بازار داخلی فعال میشد، از امکانیت های هم دیگر استفاده میبرند. دوم این که وقتی که فضا سالم شد سرمایه گذاری خارجی میریزد به منطقه. بنابراین یک کشایشی سرحد نبود، کشایش اقتصادی، کشایش اجتماعی. از نظر انسانی که دیگه معلوم است، از نظر فرهنگی انسانی این منطقه بسیار پیچیده است. انسان ها با هم رابطه زنده انسانی دارند، قوم ها، ملت ها، فرهنگ ها، حتی اهل علم، هنر، صنعت چقدر مشترکات با هم دارند. غیر از این که ولی ما مسئله مشترکات انسانی و اویلوی و خشتواری یک سو اگر گذاریم، بنابراین در مجموع هم در سطح سیاسی، هم در سطح اقتصادی، هم در سطح انسانی و فرهنگی همین حل این مسئله سرحدی و اعلامیه دوستی ابدی خوجند یک مرحله نوی رو در حیات منطقه کشد و اکنون میتونیم بگیم که منطقه به حالت طبیعی خود برگشته ایستاده است بعد 150 سالی زیستن در نزاع. این بسیار یعنی بازگشت منطقه به حالت طبیعی خود گفتن ممکن. و اعلامیه خوجند برای ما یک افتخاری نو است، زیرا شهر خوجند یک شهر باستانی ما، یک شهر مرکزی وادی فرغانه، یک شهری که در تاریخ هم سیف‌های درخشان قهرمانی داشته است، سیف‌هایی که درخشان فرهنگی داشته است، سیف‌های هنری داشته است، ولی امروز به افتخارات خوجند یک افتخار دیگر ضم شد که در اینجا اعلامیه دوستی ابدی منطقه امضا شد و بینید که در همه آغاز اعلامیه راهبران کشورها اعلان کردند که ما در شهر باستانی خوجند جمع آمدیم و در شهر خوجند یک مذاکرات سازنده و رهکشا دایر شد و سپاس خود را
با این مردم اعلان میکنیم. از همین رو ما هم یک افتخار ملی رو در سطح ملی بین المللی کسب کردیم، هم یک نام نیکی دیگر رو برای خوجند و از این نظر بسیار مهم است، زیرا کشورها همیشه کوشش میکنن که یک چهره مثبت، همین کانسپت سیاست خارجی تاجیکستان هم اگر بینید یک سمت اون ساختن ایمیجی مثبت جمهوری است و در همین سمت هم اگر گیریم در اینجا همچون مرکز پیوند، مرکز دوستی، مرکز همایش، مرکز حل مسئله و نزاع‌های منطقوی مطرح شدن شهر خوجند و علاوه بر این در اینجا دخیل بودن عنصر نوروز همچون یک زمینه پیوند که یک عنصر بزرگ فرهنگ ما است. همه این یک افتخار است، زیرا در این سازشنامه رسما میاد که نوروز همچون یک زیربنای اعتماد، وحدت و همزیستی منطقوی همچون میراث مشترک تمام خلق‌های منطقه اعتراف میشه. ببینید نوروز ما یک نوروز پیوندگر اینجا ظهور میشه و در مرکز همین روندی صلح منطقوی باز علاوه بر این که شهر خوجند، علاوه بر این که نوروز ایستاده است، فرهنگ ما ایستاده است، با شخصیت پیشوای ملت ایستاده است که شخصی که در اطراف اعتماد به او، در اطراف تجربه دولت داری و در اطراف تجربه صلح سازی و در اطراف صفت‌های انسانی او که در طول حیات شکل گرفته است، همین صلح امکان پذیر شد. بنابراین ما از هر جهت که نگاه کنیم این هم افتخار است هم مفید، ولی معیاری بها دادن یک پدیده در سیاست منفعت ملی است. ما اگر خواهیم بگیم که همین صلح تا کجا برای ما مفید بود، همین راهی حل چگونه برای ما مفید بود، از این نظر به هم میتیم که آیا به منفعت ملی ما جوابگو بود یا نه. ما با یک کلمه میتونیم بگیم که همه تحلیلان نشون میدن که منفعت ملی امروز ما هم تاجیکستان هم کشورهای همسایه محض در همین صلح و همزیستی است، زیرا این نزاع همه کشورها را ضعیف میکند، امکان نمیدهد که ظرفیت‌هاشون برای رشد روانه کنند، چون که اگر یک نزاع در سرحد باشد، او در اول برنامه گفتیم یک نزاع در سرحد باشد تمام نیروی کشور به اون روانه می شود، امنیت همون مرز، حل همون نزاع به درجه اول می برد، همه مسئله ها می رند به درجه دوم. بنابراین همون بودن نزاع در سرحد امکان نمیدید که این کشور به مسئله رشد و پیشرفت خود مشغول شود. چگونه که اگر کجای شما زخم باشد شما مشغول همون زخم میشی، کارهای دیگر نمیتونی کرده، حتی کار رفته نمیتونید. برای همین نزاع مرزی تمام ساختهای دیگری رشد کشور تعطیل میکند و همه را روانه این. بنابراین وقتی که مسئله نزاع حل میشود گویا یکباره پتانسیلی بزرگ کشور آزاد میشد برای رشد انسانی، برای رشد اقتصادی، برای رشد فرهنگی و غیره و غیره. انا از همین نظر همین باعث شد، همین حلی مسئله باعث شد که ما برای رشد خود یک فرصت نو یابیم. همون نیروهای بزرگی که داشتیم صرف اون نزاع و ماجرا نکرده، صرف رشد خود میکنیم. از همین نظرم گیریم این بسیار مفید بود. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و در حقیقت اینجا درست هم قید کردید، چون همین از یک حساب به امضا رساندن همین اعلامیه مهم است، از حساب دیگر حفظ همین اعلامیه بسیارتر مهمتر است. و شام همان روز یعنی سنه 31 مارس در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت شهر خوجند نوروز بین الملل با اشتراک و سخنرانی راهبران سه کشورها به وجود آمد. این در حال صورت میگیرد که استاد ما امروز درک میکنیم که در همین هجوم تمدنی در منطقه آسیای مرکزی به خصوص وابسته به همین مسئله نوروز بعض اندیشه‌های افراطگرایی و دیگر همین خیلی اندیشه‌ها که جشن گرفتن نوروز گویا ممکن است وابسته به همین ارگونه اندیشه ها صورت میگرفت و من فکر میکنم که این یک اقدامی بود از جانب کشورها
که نوروز مهمیتش و جهانی بودنش بار دیگر اثبات کرد و تا چه اندازه استاد انا همین گونه برگزاری چهاربینی های وابستگی به فرهنگ هر سه ملت ها میتواند برای پایداری همین اعلامیه زمینه گذارد. ببینید ما گفتیم که اعلامیه دوستی ابدی نام نهادن همزمان با اینکه یک امید، یک آرزو هست، باز یک مسئولیت هست که این رو باید ابدا حفظ کنیم. زیرا وقتی که دوستی و همکاری و همزیستی منطقوی شکند، باز همون مجموعی مسئله هایی که بود از سر احیا میشد. بنابراین حفظ دوستی، حفظ رابطه نیک، حفظ ثبات و امنیت منطقه، این منفعت همه کشورهاست همزمان. و در همین زمینه دقیقا شما درست گفتید که نوروز همچون یک عامل پیوست کننده بسیار مهم است و در همین اعلامیه هم دقیق گفته شده است که نوروز همچون زمینه مشترک ما. و من خیلی خوشحالم که ما نوروز رو امسال در همین سطحی هم ملی هم منطقوی به گونه جشن گرفتیم که سالها پیش این رو همه انتظار بدن. زیرا نوروز ریشه تاریخی بزرگ دارد، نوروز یک بخش اساسی هویت ماست و نوروز حتی اعترافی در سطح سازمان ملل متحد یافته است. ولی بسیار عامل‌های هم ژئوپلیتیکی و هم ایدئولوژی تحمیلی باعث میشدن که همون جشن نوروز در سطح منطقوی همیشه خلل یابد و از همین رو همین در این سطح جشن گرفتن نوروز امسال یک نوع پیروزی بر تمام یعنی هجوم‌های ایدئولوژی و تمدنی هم بود. زیرا شما بینید نوروز ما حاضر با چند نوع هجوم روبرو است. اول هجوم سیاسی که مبادا در اطراف نوروز این کشورهای ملت‌ها متحد نشوند، این را نمیگذاره. دوم هجوم تمدنی که بعضی تمدن‌های دیگر دعوا میکنن، رسما اقدام میکنن که این به ما تعلق دارد. سوم هجوم ایدئولوژی که میبینن حکومتیان نسبت نوروز که این حکمش درست است، درست نیست و غیره. و خصوص امی سالها زیاد است در شبکه‌های اجتماعی که حتی محکوم میکنند، مردم دعوت میکنند از این دور شوند. علیرغم همین فرهنگ ملی ما غالب است، حاکم است. نوروز در همین سطح جشن گرفته میشد. من درباره نوروز و پیوندی که منطقه در اطراف نوروز یافت، درباره جایگاه و حکم نوروز، من اخیراً یک دسته سندهای عجیب یافتم که شکل و طرز و حجم نوروز در امارت بخارا رو نشان می‌دهد. مثلا در این بایگانی دو بسته حجت، دو دیله هست که در یک 137 حجت، در یک 91 حجت، یعنی جمعاً یکون 230 حجت 230 حجت درباره برگزاری نوروز در امارت بخارا هست که مثلا در زمان امیر مظفر، در زمان امیر عبدالله، در زمان امیر علیم خان و در بسیاری همون تبریکنامه حاکمان و منصبداران و روحانیون به امیر برای نوروز هست که تا حاضر حفظ شده است. یا اینکه مکتوب‌های امیر درباره جشن گرفتن نوروز در شهر نویا. شما می‌بینید که دو چیز عجیب است در اونجا. یکم اینکه همه حاکمان شهر نویا و ولایت‌های امارت درباره چگونه در چه ساعت جشن گرفتن نوروز در همون ولایت به امیر گزارش میدادند. این یک. مثلا میگه که ما ساکنانی مثلا قراتگین یا درواز یا حصار یا فلان نوروز رو در چارباغ مرکزی خیلی کردیم، در حق شما دعا کردیم. این یک. دوم اینکه همه روحانیان، مدرسان مدرسه های بخارا، قاضی کلان، مفتی ها، رئیس، صدور، همه کسایی که اونا نمایندگان اسلام، عالمان بزرگ دینی بودن، همشون به مناسبت نوروز امیر رو تبریک میکردن.
و امیر هم به مناسبت نوروز اونها رو تبریک میکرد است. همین بسته تبریک نامه ها و گزارش ها و حجت های نوروزی حوز در بایگانی هست و نسخه اصلش هست. و همین چی میگه؟ این معناش این است که نوروز برای فرهنگ ما در همین دوره اسلامی هم بیگانه نبوده است. یگان عالم ما، یگان فقیه بزرگ ما، یگان پیشوای دینی ما او را حکم محکومیت نداده است. برای همین این گپایی که نو برآمده است، این بچهای جوانی که از کجای آمدن و نوروز حکم میکنن، این نه از فرهنگ ماست، نه از مذهب ماست، نه از رویه ماست. بنابراین برای بخصوص رویه مذهب حنفی ما و رونر هیچگاه با نوروز اختلاف نداشته است و همون تبریک نامه هایی که قاضی های بخارا نوشتن، شما ببینید قاضی های بخارا هیچ وقت یگان آدمی بی سواد و بی خبر از دین نبودن. اونا 40 سال درس دینی میخوندن. چقدر نظام دینی بخارا، فتوای بخارا برای تمام منطقه از هند و تا چین و تا تاتار و همه منطقه زیر فتوای بخارا بود و اینا نوروز جشن میگرفتن، تبریک میکردن، شرکت میکردن. قاضی کلان بخارا خودش جشن نوروز رو کشاده آمین میکرد که نوروز ما امسال با برکت باشه. یعنی همین نشون میدهد که در فرهنگ ما نوروز همیشه بود، عاملی پیوند کننده بود، عاملی نگهدارنده هویت بود. و همین جشنی که در خوجند شد، این در ادامه همین سنتی منطقه هست. بنابراین این را حفظ کردن، این را احیا کردن دقیقاً یک چیزی طبیعی و دوام همین سنت، دوام همین تمدن است و باید باشد. بله بسیار خوب اشاره کردید استاد. اینجا و بار دیگر باید تاکید هم کرد که نوروز در برابر همچون یک جشن بودنش هم یک علم هست، چون جشن نوروز اثبات میکند که گذشتگان ما بیش از 5-6 هزار سال پیش درباره علم نجوم شناسی بدون یگان تکنیک و تکنولوژی یعنی معلومات داشتند. تغییریابی اقلیم و عموما در همون لحظه گردش آفتاب و همین علمی کیهان شناسی را در همون وقت الکی میدانستند و درباره آن همون اندیشه های را بیان کردند که تا امروز جامعه جهانی آن را اعتراف میکند. و البته یک باعث خوشنودی هم است که در همین جشن نوروز بین الملل امسال و سالهای آخر از جانب راهبران سازمان‌های جهانی و کشورهای جهانی و قدرت‌ها به عنوان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نامه‌های تبریکاتی وارد می‌گردد. همچون به صاحب نوروز. بله همچون به صاحب نوروز. و استاد در حقیقت امروز همین ضروریت و اهمیت اعلامیه دوستی ابدی خوجند مورد آموزش قرار گرفت و در حقیقت هم فکر میکنم که در برابر خیلی که شما هم بالا قید کردید به امضا رسیدن این اعلامیه و مسئولیت دارد برای حمایه همین اعلامیه از تهدیدهای معاصر امروز و چیکار باید کرد تا همین اعلامیه حفظ کرده شود. ببینید من گفتم اعلامیه خوجند درباره دوستی ابدی این خلاصه یا روحیه همه همون حجت است که در ماه آخر امضا شد. بنابراین اون جنبه عملی مسئله رو اون حجت ها معین میکنن. مثلا سازشنامه درباره مرزها، سازشنامه درباره استفاده ساختارهای آب و انرژتیکا، سازشنامه درباره استفاده امکانیت های راه و نقلیات، سازشنامه درباره نظام تنظیم مرزها. اینا سازشنامه هستند که باید اکنون به مرحله عملی گذرن. مثلا وقتی که سازشنامه درباره اعتراف خط مرزی قبول میشد، باز مرحله طولانی عملی کردن دیمارکاسیون و دلیمیتاسیون کردن سرحد در روی زمین است که اون مرحله خیلی حساس است. بنابراین اکنون نوبتی کار بسیار جدی هست که به واسطه همون دستاوردها در زمین در عمل تطبیق شوند. این یک. دوم همین چارچوب خوبی که در واخوری اخیری رهبران آسیای مرکزی با وجود آمد، همین چارچوب باید به طور دائمی ادامه داده شود و رهبران کشورهای دیگری آسیای مرکزی هم به این جلب شوند و کشورهای آسیای مرکزی مستقلانه
بدون دخالت بیرون منطقوی، بدون دخالت خارجی خودشان روبرو مسائل خود را حل کنند و اگر سازمان مخصوص، تشکیلات مخصوص هم ایجاد نشود، همین رابطه زنده دائمی راهبرا که به یک طور منظم باید به هم واخورند، شاید هر نوروز یا هر سال 2 بار 3 بار، چون منطقه بسیار نزدیک به هم است، همین خودش یک فرمتی خوب برای حفظ همکاری است. همین که مناسبت قطع شد، همین که راهبران سیاسی از هم دور شدن، حتما نزاع‌ها بزرگ میشه، ولی رابطه های زنده همیشه در جاش نزاع‌ها رو حل میکنه. از همین رو من امیدوارم که همین مکانیزم های عملی باعث شوند که اعلامیه دوستی ابدی همچون یک زمینه دوستی ابدی کار کند و از اون هر کشور قوی تر میشد، منطقه قوی تر میشد، هر کشور امن‌تر میشد، منطقه امن‌تر. هر انسان وقتی منطقه رشد میکند، اقتصادش پیش میرود، هر انسان از اون منفعت میبیند. بنابراین ما یک گپی کلان میگیم که به منفعت منطقه هست، به منفعت کشور هست. اگر اون رو خیلی ریز کرده کشویم، یعنی در نهایت او به منفعت انسان هست. چون که کشور، منطقه منفعت ندارد، یعنی آدمی مشخص شهروند است که از امو مرز آزادانه میگذرد، از امو مال ارزان میخرد، سیاحتش آزادانه میکند، خیش و تبارش آزادانه میبیند، در محیط امن آزادانه زندگی میکند. یعنی اگر این را ترجمه کنیم به زبان عادی، برنده اساسی همین فضای سالمی که در منطقه با وجود آمد شهروندها هستند، انسان ها. همین انسان ها هستند که همه دولت، منطقه، مفهوم های کلان برای اونها کار میکنند. یعنی در نهایت این سازشنامه ها و این اعلامیه همین ساکنان منطقه را امن‌تر، خوشبخت‌تر، آسوده‌تر، حیاتشان رو آبادتر بکند و در منفعت اونا در همین است. تشکر زیاد استاد عزیز، سلامت باشید. و من همچون مسئول برنامه سیاسی تحلیل امنیت و جامعه بار دیگر به شما برای اشتراک و سخنرانی اظهار سپاسمندی بیان میکنم. تماشابینان عزیز، وقتی جدا شده به برنامه سیاسی تحلیلی امنیت و جامعه به انجام میرسد. تا برنامه‌های آینده صحتمند و سلامت باشید. خیر.